صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم الى آخر الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز علماء کرام، حضرت مولانا قاری عبدالجمال ناصر صاحب، مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا رمضان صاحب، بہت سارے چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، اور حضرت ڈیری صاحب کے صاحبزادگان حکیم صاحب دونوں، عبد الرحمن بھی اور ارشاد بھی، اور بہت سارے علماء کرام، حافظ ہونے والے بچے، اور حاجی نعمت اللہ صاحب ہمارے بھائی سڑک گرا والے، اور جناب سمیع اللہ صاحب قریشی، اور بہت سارے قابل احترام بزرگ اور دوستوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سلام کا جواب اونچا دو۔ میرا موضوع تو اور تھا، لیکن مولانا جمال عبد الناصر صاحب نے اس کو تبدیل کر دیا۔ میں اپنی مختصر سی زندگی میں سن 2000 سے میری سیاسی زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 20 سال پر محیط ہے، تو اس میں بہت سارے ناخوشگوار لمحات آئے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں مجھے 4 مہینے کے لیے ضلع بدر کیا گیا۔ میں 4 مہینے اپنے ضلع میں نہیں رہا، بہت سارے مقدمات بنائے اور مقدمات سے واپس بعد میں لے لیے۔ اس کے بعد میں 2002 کے الیکشن میں آیا اور میں جیت گیا۔ 457 میرے ووٹ زیادہ تھے اپنے مخالف فریق سے۔ اسلام آباد سے ISI کا ایک کرنل آیا اور اس نے میرا نتیجہ تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد میں پاک فوج کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، میں تو پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں، مودی کا بھائی تو نہیں ہوں، تو میں نتیجہ کیوں تبدیل کیا۔ اس کے بعد 2008 میں میرا لیڈ میری بہت زیادہ تھی، تو یہ نتیجہ تبدیل نہیں کر سکے۔ میں MPA بنا تو طالبان کی اور فوج کی لڑائی تھی، اور وزیرستان جانا بہت مشکل تھا، تو میں وصیت نامہ گھر میں چھوڑ کر طالبان کے پاس گیا ان کے کہے بغیر، اور طالبان سے کہا کہ پاک فوج سے نہیں لڑو، اور خودکش نہیں کرو، اور لڑکیوں کے اسکولوں کو مت جلاؤ، ان کے ساتھ آپ صلح کرو، اور صرف یہ نہیں کہ یہ کہا بلکہ صلح کا دستاویز بھی لے کر۔ اس وقت پرویز کیانی کی سربراہی تھی۔ 2013 میں واقعی میں ہار گیا تھا، میں MPA رہا تھا، تو اس کے بعد میری مقبولیت میں کمی آ گئی تھی، میں اس کا گلہ نہیں کرتا، لیکن 2018 میں قومی اسمبلی کے دروازے تک پہنچ گیا تھا، ان ظالموں نے وہاں سے پکڑ کر مجھے پیچھے۔ صرف یہ بات نہیں، 4 دفعہ مجھے جیل لے جایا گیا۔ ایک دفعہ اٹک میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور آپ کو وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا۔ فیصل آباد میں عمران خان کی حکومت میں اٹک میں، اور ہری پور میں، اور مانسرا جیل میں۔ کرونا کے اندر میں نے ایک موقع اختیار کیا
جو پاکستان کے علماء کے سے مختلف تھا، ہم نے کہا کرونا فرائیڈے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اہمیت ختم کرنے کا منصوبہ ہے، تو مسجد بند نہیں کریں گے، تراویح بھی پڑھیں گے مسجد میں، اعتکاف بھی کریں گے، اور درمیان میں وہ ماسک وغیرہ ہاتھ دھوئیں گے، جو قواعد جو ان کی احتیاطی تدابیر سنت کے مطابق ہے وہ مانیں گے، جو سنت کے خلاف ہے وہ نہیں مانیں گے، 6 فٹ پہ کھڑے نہیں ہوں گے، اور میں کسی مناسب نہیں سمجھتا مسلمان کو دھکا دے کر قبر میں اتارنا۔ ہم نے جنازے پڑھائے، خوف ختم ہوا اور مجھے 24 دن جیل میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد یہ جو پیشکشوں کی بات آپ کو جمال صاحب نے کی ہے یہ بھی ہوئی۔ جب وہ پیشکش پر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے راستے میں روک کر مجھے مارا۔ وہ 20 لوگ تھے اور ہم 4 آدمی تھے، 2 میرے بیٹے تھے، بڑے بے دردی سے مارا۔ وہ سارا قصہ آپ کو معلوم ہے۔ آخر میں اس دفعہ 26 دسمبر 2020 کو میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ غدار ہے، اور مجھ پر غداری کا مقدمہ شروع ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے تھی کہ میں گرفتاری نہیں دوں، مجھے تو گرفتاری میں فائدہ تھا۔ بہرحال 2 مہینے 11 دن گلوکوز لینے کے بعد میں مارچ کی 12 تاریخ کو آ گیا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ میں نے بات چھوڑی ہے، نہ میں نے جذبہ چھوڑا ہے۔ جہاں سے بات کٹ گئی تھی وہاں سے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارا مخالف فریق ہم کو سمجھے، انڈر اسٹیمیٹ نہ کرے، ختم نبوت کی بنیاد پر وہ پیچھے ہٹے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں یہ تفسیر سنانے کے بعد میں ملک کے جس کونے میں جاتا ہوں تو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں کہ ایک غریب مولوی ہے، اس کو بار بار مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، جیل میں وہ جاتا ہے، آخر اس کا گناہ کیا ہے؟ تو میں عوام کے سامنے اپنا گناہ بتاتا ہوں، اور عوام کے نہیں، یہ تو گناہ نہیں ہے، یہ تو ٹھیک کام ہے، اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم آگے جا رہے ہیں۔ میں لمبی بات نہیں کر سکوں گا۔ میرا خیال ہے کل مولانا امان اللہ کسرانی صاحب کے پاس، کوٹ کسرانی، وہاں مجھے گفتگو ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے لمبی بات ہو۔ آپ کو تو بہت دیر تک بٹھایا، اور کفیل صاحب نے مکمل کوشش کی آپ کو سلانے کی، آپ نہیں سو، یہ الگ بات ہے، اور پھر جمال صاحب نے آپ کو مشکل سے جگایا، ابھی آپ جاگ رہے ہیں۔ میں 2 باتیں کروں گا۔ ایک بات یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انقلاب کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نہیں لاؤ گے تو کوئی داڑھی منڈا آ جائے گا، وہ لائے گا، پھر بھٹو کی طرح آپ اس کے پیچھے چلو گے اور آپ کی جگہ نہیں ہوگی۔ 2 باتیں بتاتا ہوں، ان دونوں باتوں کو علماء نوٹ کریں، ڈریں کسی سے نہیں، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جو گولی مجھے لگنی ہے وہی لگنی ہے، دوسری گولی تو لگے گی نہیں۔ اگر تقدیر پر ایمان ہے تو نہیں ڈرنا، اور اگر ڈرتے ہو پھر تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ واللہ حق ان تخشاہ۔ ہمارے علماء میں ایک نام ہے مولانا تاج محمود امروٹی کا، سندھ کے بڑے عالم ہیں، شیخ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے عالم تھے، انگریز کا جبر تھا۔ ان کی تقویٰ کے بارے میں بات کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ایک دفعہ انگریز آئے ایک مسجد کو گرانے کے لیے کہ وہ نہر کے منصوبے میں مسجد آ رہی تھی، تو حضرت نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں مسجد نہیں کرانے دوں گا، آپ میرا ساتھ دو۔ گاؤں والے نہیں آئے، حضرت اکیلے کھڑے ہو گئے۔ جیسے بلڈوزر آیا اور مسجد کو گرانے لگا تو درمیان میں حضرت ہیں، ادھر مسجد کی دیوار، ادھر بلڈوزر، اور حضرت کہتے ہیں نعرہ تکبیر، پھر خود جواب دے اللہ اکبر۔ کیسا اللہ اکبر تھا؟ جب ان کے منہ سے نکلا نہیں، دل سے نکلا، ایک دھماکہ ہوا اور بلڈوزر ٹوٹ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ دوبارہ دوسرا بلڈوزر انگریز لے کر آئے، ایک ملنگ سا فقیر سا مولوی کھڑا ہے، میں نہیں کرانے دوں گا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔
दोबारा अल्लाह अकबर का एक और धमाका हुआ और इससे ज्यादा खराब हो गया, बिल्डोजर टूट गया। वो समझ गए ये कोई खास बात है, ये कोई आम बात नहीं है, खास बात है। फिर उन्होंने माफी मांगी और नक्शे में मस्जिद को रखा। मैं खुद अमरोट में उस मस्जिद में गया हूँ जो मौलाना की तकवा की बुजुर्गी की गवाही देता है। छोटी सी मस्जिद है, सफ उसमें नहीं बनती, लेकिन वो मस्जिद उसने गिरने नहीं दी, एक आदमी ने। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके पास एक आदमी आया और कहा हजरत मुझे वजीफा दीजिए। हजरत ने पूछा आपकी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिद में कौन से वक्त में नमाजी ज्यादा होते हैं? कहा जी ईशा को ज्यादा होते हैं। उसने कहा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खड़े हो जाओ और अंग्रेज को 100 दफा गाली दो खड़े होकर। वो आदमी परेशान हो गया कि मैं तो आया था वजीफा लेने के लिए, मुझे गाली मिल गई। तो उसने पूछा हजरत गाली दूंगा? हाँ गाली दूं। तो मैंने वजीफा मांगा है आपसे। उसने कहा पीर मैं हूं या आप हो? आप आए और मैं आया हूं। मैं कहा पीर तो आप हो। उसने फिर करो, वजीफा यही है, गालियां दो। वो बाहर खानका से निकले तो परेशान था। एक बुजुर्ग ने कहा कि हजरत के पास जाओ, दोबारा पूछो कि इसमें हिकमत क्या है। ऐसा नहीं करो, ये कहो हिकमत क्या है। हजरत से पूछा हजरत हिकमत क्या है इसमें? हजरत ने हिकमत बताई और मैं समझता हूँ ये आज वाह हुआ। इस जगह का नाम क्या है? मोहल्ले का नाम क्या है? कौन सा कोट? अंदर वाला कोट। अंदर कोट वाह हुआ में मेरे लिए और आपके लिए ये बात की है। सुनो गौर से, पहला उसको मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने हिकमत बताई कि ये दिल एक बर्तन की तरह है, इसमें एक मौके पर एक चीज आएगी, दो नहीं आएगी। खौफ एक ही आएगा, दो का नहीं आएगा। अगर मखलूक का खौफ आएगा तो फिर खालिक का नहीं आएगा, खालिक का आ गया तो मखलूक का नहीं आएगा। ये तसव्वुफ की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है और दिल में अंग्रेज का खौफ है, किस तरह ये सीढ़ी चढ़ेगा? तहल्ली अनिर रज़ाइल सुम्मा तहल्ली बिल फज़ाइल। पहले ये अंग्रेज का खौफ निकालो, मखलूक का खौफ निकलेगा तो खालिक का खौफ आएगा। और मखलूक का खौफ निकालने के लिए मैंने उसको बताया कि ये 100 दफा गालियां दे। बिल्कुल हमारे लिए यही है। आज भी जबर का माहौल है, हमारे उलमा भी सहम गए हैं। वो हिकमत के नाम से बात करना चाहते हैं और उधर से मुकम्मल उलमा का सफाया किया जा रहा है। जिन उलमा को मारा गया चोटी के, उनकी तादाद 136 है और नहीं बताया जा रहा कब तक मारेंगे, कितनी तादाद पूरी करेंगे। मैं तो इस बात पर बहुत ज्यादा हैरान हूं। हमने स्टेटस को तोड़ना है, डरना किसी से नहीं है। और मैं उलमा कराम से खास कर गुजारिश करता हूं कि ये आमी लोग, मुक्तदी लोग आपको देखते हैं। अगर आप डरेंगे तो ये डर जाएंगे, आप नहीं डरेंगे तो ये नहीं डरेंगे। इस मुल्क को नुकसान पहुंचा है मुस्लिम लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने। वो चोरी करते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, ऊपर चंद लोगों को वो डरा देते हैं, बाकी सब लोग डर जाते हैं। यूं उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है और खिलाफ नहीं आता। वो तो अपनी चोरियों को बचाएं। हम न चोर थे न चोर हैं, हमारा दामन साफ है। हम क्यों डरे, हम क्यों डरे? एक वादा करो कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके। आप सदर से डरोगे? सदर से डरोगे? ऊंचा बोल। आप सदर साहब से डरोगे? आप वज़ीर आज़म से डरोगे? आप जर्नैल से डरोगे? आप जज से डरोगे? चौधरी से डरोगे? खान से डरोगे? सरदार से डरोगे? वडेरे से डरोगे? ऊंचा बोलो, किससे डरोगे? किससे डरोगे? एक बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं, एक इनकलाब की जरूरत है। 60-70 साल के बाद इनकलाब आ जाया करता है। एक नस्ल चली जाती है जिन्होंने इनकलाब देखा होता है, दूसरी नस्ल आती है, उनके और मसाइल होते हैं। 60-70 साल पहले, 70 साल बाद एक और मसला शुरू हो जाता है, मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। इनकलाब तो आना है, हवस तो बहुत ज्यादा है, घुटन है।
اگر آپ ہمت نہیں کرو گے یہ انقلاب ایک داڑھی منڈا لائے گا علی گڑھ کا پڑا ہوا اور بڑے بڑے شیخ الحدیث کے پیچھے گھومیں گے، وہ پکڑا ہی نہیں دے گا، یہ مقافات عمل ہوگا۔ مجھے نہیں بتانا چاہیے پھر بھی بتا رہا ہوں کہ جب انقلاب کا وقت تھا تو بھٹو میدان میں آ گیا، ذوالفقار علی بھٹو انقلاب لے آیا، ہمارا نام نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس نے بڑی جرأت کے ساتھ ایک مقام بنا دیا، ورنہ ہمارا مقام تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا اسلام میرا مذہب ہے لیکن میری معیشت سوشلزم ہے، اور ہم میں کوئی بھی آدمی اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ اسلامی معیشت کا اپنا نظام موجود ہے، سوشلزم کیا ہے؟ بالکل وہی موقع ہے، ناؤ آر نیور۔ اگر یہ خالی جگہ کسی اور نے بھر دی تو مدرسے چلانے والوں، تبلیغی جماعت کا بڑا اجتماع کرنے والوں، تنظیمیں چلانے والوں، داڑھی والوں، پگڑی والوں، اور اپنی گھر والی پہ پردہ کرنے والوں، پھر آپ کا پاکستان میں 70 سال تک نام نشان نہیں ہوگا۔ اٹھیے، ایک انقلاب کو بابا کیجیے، ایک انقلاب لائیے۔ اور میں تو دیکھ کر آیا ہوں، اس میں اتنا دم خم نہیں ہے، وہ سازش کر سکتے ہیں، وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک انقلاب اس بنیاد پر کہ کوئی بھی سیکولر اور نان سیکولر کی تمیز نہ ہو۔ ناراض نہیں ہونا، بعض ساتھی میری باتوں میں برا مناتے ہیں۔ اس انقلاب کی بنیاد سنی و شیعہ کی تمیز نہ ہو، بریلی دیوبندی کی تمیز نہ ہو، حیاتی مماتی کی تمیز نہ ہو۔ وہ انقلاب کی بنیاد تھانوی اور مدنی کی تمیز نہ ہو، خانقاہی غیر خانقاہی کی تمیز نہ ہو، تبلیغی غیر تبلیغی کی تمیز نہ ہو، مرد عورت کی تمیز نہ ہو، پٹھان پنجابی کی تمیز نہ ہو، سندھی سرائکی کی نہ ہو۔ پوری قوم 22 کروڑ کا متفق کرو، ایک انقلاب برپا کرو جس کی بنیاد اللہ ہے، رسول اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اگر اس بنیاد پر انقلاب لاؤ گے تو ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ پھر آپ جولی پھیلا کر ختم نبوت کی بھیک مانگو گے۔ تم وہی لوگ ہو جو عطا اللہ شاہ بخاری کو اپنا بڑا سمجھتے ہو، اور اس نے 53 میں ایک جلوس نکالا تھا اپنے نانا کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ ہماری فوج نے گولی چلائی ہے، کتنے لوگ مارے ہیں؟ 10,500۔ آپ بھول گئے 10,500 لوگوں کو مار کر کیا پیغام دیا کہ ملک کو ترقی کرنی ہے تو ہم قادیانیت کے ساتھ مل کر ترقی کریں گے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا اور ہم نے یہ پیغام دیا، ملک ترقی کرے گا تو نبی کے دامن کے ساتھ ترقی کرے گا۔ ان کا یہ خیال ہے ملک ترقی کرے گا تو چوری کے ساتھ ترقی کرے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے ملک ترقی کرے گا تو امانت داری کے ساتھ ترقی کرے گا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ملک جھوٹ سے ترقی کر سکتا ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ملک سچ کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ملک باطل کے ساتھ ترقی کرے گا، ہمارا یہ خیال ہے کہ ملک حق کے ساتھ ترقی کرے گا۔ انشاءاللہ ایک تمہاری رائے ہے، ایک میری رائے ہے۔ جب میں آپ کو غدار نہیں کہتا، آپ مجھے کیوں غدار کہتے ہو؟ میرا تعلق مولانا فضل الرحمان سے ہے، میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ میں اس ملک کا پہلے نمبر کا درجے کا شہری ہوں۔ داڑھی رکھنا میری کمزوری نہیں، ٹوپی رکھنا میری کمزوری نہیں، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا میری برائی نہیں، مدرسہ بنانا میری برائی نہیں۔ انشاءاللہ یہ ملک میرے لیے بنا تھا، یہ میرے لیے بنا ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ، ایک انقلاب برپا کریں گے اور ختم نبوت کی جنگ جیتیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ انشاءاللہ۔ آپ کہو کہ ہم تھوڑے نہیں، آپ زیادہ ہو، دلائل ہیں۔ آج تک علی گڑھ کے بیٹے کو آزمایا گیا، دیوبند کے بیٹے کو تو آزمایا نہیں گیا۔ علی گڑھ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ایک پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں مسلم لیگ نون چور ہے، نون والے کہتے ہیں قاف چور ہے، پیپل چور ہے۔ اور میں کیا کہتا ہوں، جرم کی نوعیتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو،
जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत, हाजी रखूंगा, जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं वो भी नहीं। इमरान को प्लान किया गया कि उलमा का इनकलाब आएगा, बहुत बड़ी कुव्वत जमा हो गई, विफाकुल मदारिस, मदरसे देखो, उलमा की तादाद देखो, एक आ रही है, एक इनकलाब आ रहा, इसको रोकने के लिए इमरान का जेली इनकलाब लाया गया, नया पाकिस्तान। वो कह जाता 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान, अब 3 पाकिस्तान बनाकर चला गया, जा रहा। एक पाकिस्तान गरीब का है, एक पाकिस्तान अमीर का है, एक जर्नलों का पाकिस्तान है, वो सबसे अलग है। हमारी मईशत कमजोर होती है, उनकी मईशत तगड़ी होती है। हमें बाउल कुत्ते ने नहीं काटा कि एक मुनज़्ज़म फौज के खिलाफ बात करें, हमें मिर्गी का घोटा नहीं आया हम पे कि हम एक मुनज़्ज़म 1 नंबर एजेंसी के खिलाफ बात करें, आईसा के खिलाफ। पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, हमें तब पता चलता है कि बाहर से होकर आते हैं, बाहर से होकर आते हैं, पता चलता है कि कितनी नेमत है। सऊदी अरब में मौलवी को मिंबर पर बोलने की इजाजत नहीं है, मैं खुद मौजूद था, वहाँ एक बहुत बड़ा आलिम, उसकी तफसीर रखी हुई थी। पूछने वाले ने इमाम से पूछा कि इस आलिम की तफसीर तो औकाफ वालों ने इजाजत नहीं दी, क्यों रखी है? मैंने कहा शुक्र खुदा पाकिस्तान है, मेरे उला का तालिब खड़ा होकर जर्नल को भी ललकारता है, जज को भी ललकारता है, जरदारी को भी, इमरान को, नवाज शरीफ, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और हमारे करीब 7 गुना बड़ा ये इंडिया मौजूद है, एक दिन में हड़प करना चाहता है कि हमने गलती की, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। मुझे कहा जा रहा है आप जो बात करते हो वो इंडिया में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलती है। मैंने कहा ठीक है, मुझे शर्मिंदगी है कि मेरी बात ब्रेकिंग न्यूज में चलती है, लेकिन तुम गलती नहीं करो, तुम्हें नहीं बताऊं ना, तुम गलती करो मैं खामोश कैसे रहूंगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमसे कोई बड़ा मुहिब वतन नहीं है, मुझे कोई आदमी सर्टिफिकेट न दे, तुम ये कम को पैसे लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो तनख्वाह, और मैं रूखी सूखी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। आखिरी बात बताता हूँ, बहुत काम की बात है, इलेक्शन होता है, एक वज़ीर आज़म आ जाता है, वो गलत आदमी होता है, बहुत गलत, तो फिर हम वो खत्म नबूवत पर कोई नुकसान देता है तो फिर हम जाकर आवाम से कहते हैं कि आपने गलती की, गलत आदमी को आपने मुंतखब किया, उसने तो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पे डाका डाल दिया। आवाम से पूछते गिरी गिरी जाते, लेकिन क्या करूँ, सारा दिन लोग एक्सरसाइज करते हैं, इधर वहाँ फौजी जवान खड़ा होता है, उसके जेब में वोट होते हैं, वो कह ये हटाओ, ये मेरे वोट गिनो। जब तुम ठप्पे की बुनियाद पर किसी को लाते हो वो गलती करता है, तो फिर लाला आपसे पूछने का हक तो रखता हूं ना। मुझे कहा नहीं, गलती मैं करूंगा, आपने मेरा नाम नहीं लेना। मैंने जवाब दिया हमसे ना हो सकेगा, अमीर शेर का एहतराम हमारी ज़बान के वास्ते ताले करीब लो। गलती नहीं करोगे हम आपके साथ हैं। तुम में कोई टेपू सुल्तान है तलाश करो, सलाहुद्दीन अय्यूबी है तलाश करो, मोहम्मद बिन कासिम है तलाश करो, तुम में उसामा इब्न ज़ैद है तलाश करो, वो खत्म नबूवत का मुजाहिद बने, खुदा की कसम उसकी जूती उठाना फख्र समझता हूं। हमारी कमजोरी जमहूरियत नहीं है, हमारी कमजोरी करप्शन नहीं है। तुम करप्शन करो, मैं मौलवी हूं बताऊंगा, नहीं करो गुनाह होता है, लेकिन तुमने दोज़ख जाना है, जाओ, लड़ेंगे नहीं आपसे। तुम जमहूरियत को चलता करो, शोर करूंगा, गलत हो गया, मार्शल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे गिरबान में हाथ नहीं डालूंगा, कंप्रोमाइज कर लूंगा, समझौता कर लूंगा। लेकिन नबी की इज्जत पर जब तुम हमला करते हो, खुदा की कसम फिर हमारा गिरबान तुम्हारे हाथ में डलेगा। अगर तुम मेरे नबी की इज्जत के लिए तैयार ना हो तो अल्लाह की जात पर कसम उठाकर मैं भी कहता हूँ, आप भी हाथ उठाकर कहो कि नबी की इज्जत नहीं करोगे, हम तुम्हारी इज्जत कतई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमसे इज्जत करवानी है तो नबी की इज्जत करोगे। जो बात बताने वाला था वो ये था, इंतखाबात हो गए फ्री,
लोगों ने एक ऐसा वज़ीर आज़म मुंतखब किया जो खत्म नबूवत का दुश्मन है। तुम गली गली में जाएंगे, लोगों आपने कैसे लोगों को वोट दिया है, ये तो खत्म नबूवत का मुनकर है, दुश्मन है। गली गली जाएंगे, अकेला करेंगे, आइंदा नहीं जो उसको उठाओ, ये गलत आदमी है। लेकिन जब आपको पता ही हो, आप थप्पड़ लगाकर आप आदमी को ले आते हो और उन्हें मेरे इस्लाम की इज्जत में ढाका डालता है, फिर आप सामने हो ना। आज कहता हूँ, यहाँ से कहता हूँ, मदरसा महमूदिया से, हुआ से कहता हूँ कि आप पीछे से हट जाओ और मौलाना फजल रहमान मुझे इजाजत दे, एक हफ्ते में इमरान को ना हटाऊं, मेरा नाम तब्दील करो, एक हफ्ता। लेकिन जब मैं हटाने के लिए आता हूं, पीछे आप खड़े होते हो। मैं कहते पीछे क्यों खड़ा है, तो जवाब दे मेरा नाम न लो। क्यों, तुम पीर बाबा का बेटा हो, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। नहीं, अब बहुत हो गया। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पर मरेंगे, फिर भी यहाँ आकर इंतहाई जज्बात में, इश्तिहाल में ये नहीं कहता कि लोगों उठो, कलाशन उठाओ, बंदूक उठाओ, सरकार से लड़ो, फौज से लड़ो, नहीं कहता। फिर भी कहता हूँ, अगर आपने तय किया कादियानियत का दिफा करना, हमने तय किया कादियानियत का जनाजा निकालना, तो हमारे पास गोली होगी। तुम्हें गोली पे फखर, मुझे अपने सीने पे फखर। इधर आसतम कर, उधर आजमा है, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, बगावत नहीं करेंगे। सीने को आगे रखना कमजोरी है, सीने को गोली के आगे रखना ये मेरी कमजोरी है। शराफत है, सीने का मुकाबला होगा गोली के साथ। इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के इतने परवाने मौजूद हैं कि तुम्हारी गोली खत्म होगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा दबाव हो रहा है कि जमीयत छोड़ो, उनको जवाब दो, नहीं छोड़ेंगे, उनको जवाब दो, नहीं छोड़ेंगे, हाथ उठाकर नहीं छोड़ेंगे, और मजबूत करेंगे। हमारी कमजोरी को समझो भाई, हमने मंजूर पश्तीन है, न मुहसिन दावर है, हम तो मोहब्बत वतन लोग हैं, हम न नवाज शरीफ हैं और न जरदारी हैं। फाइल उठा दियो, पीछे हट गए, नेब में डाली, हम नेब नहीं जानते, हमारे साथ खरी बात करोगे। खत्म नबूवत में तुम काने हो काने, तुम्हारे लाए हुए आदमी ने खत्म खातिमुन नबी का लफ्ज़ हरफ में नहीं पढ़ा। सदर मेरा डेंटल डॉक्टर है, वो नहीं पढ़ सका बेशरम। तुमने कादियानी के पौधे को यहाँ कमीशन में रखा है, मियां आतिफ को। तुमने आसिया मलूना को असरअंदाज होकर अदालत पर रिहा भी किया है, बाहर भी भेजा है, और तुमने मेरे मौलाना से को इसमें मारा है। शर्म नहीं आई? तुमने करतारपुर बॉर्डर खोली है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए और कादियानी स्टेट बनाने के लिए। तुम कादियानियों को आगे ले जाते हो। अपने कठपुतली को रोको, लिखने वालों लिखो, इसको बोलो कठपुतली को रोको। खत्म नबूवत बेटा कर लिया ले। अगर वो आपकी बात नहीं मानता, टालना चाहता है, पीछे से हट जाओ, वरना इस मौके से डरोगे। जब लोग इकट्ठे होंगे, मैदान में आएंगे किरदार के लोग, क़यादत भी बा किरदार होगी, और वो तुर्की से बड़ा इनकलाब लेकर आएंगे, फिर आपकी दास्तान खत्म हो जाएगी। हमने खत्म नबूवत पर तय किया है, कुछ भी हो हम इस इनकलाब के लिए तैयार हैं। आप तैयार होगे इंशाअल्लाह? आप खून दोगे इंशाअल्लाह? नबी की इज्जत के लिए सर कटाओगे इंशाअल्लाह? खड़े होकर वादा करोगे हम तैयार हैं इंशाअल्लाह? नारे तकबीर, जिंदाबाद, उलमाए इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह। शर्म की बात है, हम नबूवत के लिए भीख मांग रहे हैं। हाथ बुलंद करके बोलो इंशाअल्लाह तैयार है। ऐसा यूं हाथ हिलाओ जोर से। ये आपका पैगाम मैं उनको देना चाहता हूँ।
کہ وہاں کے لوگ کیا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے بادر سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. پشتو میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا